साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात डिजिटल अरेस्ट की। बताएंगे आपको कैसे ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने आपको कहाँ पर लेकर गए आपको? वो मैंगो पार्क में लेके गए, हाँ। जहाँ पे कॉलिंग होती थी डिजिटल अरेस्ट। तो वहाँ पर बॉस लोग कौन थे? चाइनीज थे। आप कैसे बात करते थे उनसे? ट्रांसलेटर के द्वारा, जो पाकिस्तानी थे। साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर रहे हैं। बेसिकली 3 भावनाएं हैं, डर, लालच और बेवकूफ़ी। नमस्कार। आए दिन आ रही डिजिटल फ्रॉड ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਠੋਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਰਾਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। इस फ्रॉड की गंभीरता का अंदाज़ा इस गल तो लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल 4 अक्तूबर को इस नूं लैके देशवासियों को चौकस किया सी। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट यानी कि वीडियो कॉल ते अरेस्ट। गृह मंत्रालय इस साइबर फ्रॉड के 3 कारण दसदा है: लालच, लापरवाही तो डर। डिजिटल अरेस्ट ते तुसी उदों ही फसदे हो जदों तुहानू कोई फर्जी कॉल आउंदी है ते डर जांदे हो। एक अनजान कॉल ते दसे गए झूठे इल्जामां तो डर जांदे हो ते तुसी फस जांदे हो, जबकि ये सब कुछ पहला ही योजनाबद्ध हुंदा है। एक ड्रामा जिस विच तुहानू डराउण लई पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। किवें? चलो एक साइबर अपराधी तो सुनो कि किवें घड़ियां जांदियां ने ये कहानियां जो कंबोडिया विच इन्हां ही स्कैमरां नाल काम करदी सी। आप विदेश गए थे, कौन से देश में गए थे आप? दुबई में गए थे। तो दुबई से फिर आप बाहर गए कहीं किसी और देश में? फेनोम पिन में गए थे। फिनोम पिन में आप किस लिए गए थे? सर वो एजेंट ने जॉब के लिए लगवाया था। और वहीं से फिर एजेंट के थ्रू ही आप कंबोडिया गए। आपको कहाँ पर लेकर गए आपको? वो मैंगो पार्क में लेके गए, हाँ। जहाँ पे कॉलिंग होती थी डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट की कॉलिंग। तो वहाँ पर बॉस लोग कौन थे? चाइनीज थे। चाइनीज लोग थे। आप कैसे बात करते थे उनसे? ट्रांसलेटर के द्वारा, जो पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी थे। तो आप किस चीज की कॉलिंग करते थे? और टेलीकॉम डिपार्टमेंट, डिजिटल अरेस्ट। फिर वो और लोग थे वो? लाइन 1 में थे 40 लोग, बाकी लाइन 2 में थे सर। अच्छा। और लाइन 3 में भी थे। तो लाइन 2 के जो लोग थे वो क्या कॉलिंग करते थे? वो मुंबई पुलिस द्वारा बात करते थे। मुंबई पुलिस बन के? जी। वो कोई यूनिफॉर्म भी पहनते थे? जी सर, वो यूनिफॉर्म पहनते थे मुंबई का। मुंबई पुलिस की। जी। और लाइन 3 में क्या होता था? लाइन 3 में CBI होते थे सर, जो राहुल गुप्ता बोल के बात करते थे। अच्छा। तो वहाँ पर जैसे आपका कॉल सेंटर था, ऐसे और भी कॉल सेंटर थे? जी, वहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर हैं, लगभग 10,000 तक कॉल भी लोग हैं। वो कहाँ के हैं वो 10,000 के लगभग आदमी? इंडिया, पाकिस्तान के हैं सर। इंडिया और पाकिस्तान के। वहाँ पे जहाँ पे मैंगो पार्क में आपका ये कॉल सेंटर था, उसके आसपास की कोई जगह आप बता पाएंगे हमें? जी सर, स्ट्रेटलम था, ताजमहल होटल था, खान डाउन टाउन भी था। अच्छा, खान डाउन टाउन था, ये उसके आसपास की जगह है। आप देश को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, बताइए। जो भी इंडिया के लोग हैं जो दुबई और कंबोडिया जाते हैं काम की तलाश में, कोई भी एजेंट के द्वारा, फर्जी एजेंट के द्वारा ना जाए, जो बोलते हैं कि वहाँ जाके कोई कॉलिंग में काम करना है, तो ये फर्जी काम होता है, तो इस द्वारा कोई भी ना जाए। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ,
ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੈਸੇ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਲਾਓਸ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 11 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ WhatsApp ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਕਲੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ IBR ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੌਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਕ੍ਰਾਈ, CBI ਅਤੇ FedEx ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ SIM ਬਾਕਸ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਨਸਟਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ SIM ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਚਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ SIM ਬਾਕਸ ਹਰ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ IBR ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ SIM ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਊਲ SIM ਕਾਰਡ। ਇੱਕ SIM ਕਾਰਡ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 2022 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ बना के वर्चुअल कोर्ट में पेश कर दिया गया। पीड़िता है, इसके पास एक दिन मॉर्निंग में व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है और ये बताया जाता है कि आपका सिम जो है बंद कर दिया जाएगा अगर आप नहीं कोऑपरेट करती हैं। तो ये डर जाती है और इसके बाद से इसका आधार कार्ड नंबर, इसका पता, सारी डिटेल जो है साइबर फ्रॉडस्टर मोबाइल नंबर पे मोबाइल पे ले लेते हैं। मुझे कॉल आया कि आपको ना फ़ोन काट दिया जाएगा। तो मैंने कहा क्यों सर, मैं तो ऐसे फ़ोन के बगैर मैं कैसे रहूँगी, यही तो फ़ोन मेरा सारा है, तो यही तुम काट दो। ऐसे करके उन्होंने फिर मुझे बार बार फ़ोन करते रहे और बात करते रहे, आप मुंबई आ जाओ। मैं तो मुंबई में कैसे आ सकती हूँ, अकेली जल्दी मैं कैसे आ सकती हूँ। कहते चलो फिर हम आपका यहाँ से वर्चुअल करा देते हैं, तो कल आपकी ना कोर्ट में हियरिंग है, तो फिर आपको हम बात कराएंगे। आप फिर रात भर उनका आपने फ़ोन नहीं काटना, किसी को बताना नहीं है, अगर आपने बताया तो हम पुलिस लेके आ जाएंगे आपकी। फिर रात भर पूरी मुझे निगरानी में रखा। फिर मेरे को उन्होंने वो भेज दी PDF शुरू कर दी कि तो ये आपके नाम ये वारंट है, ये पिटीशन है, ये सब कुछ। SP था उसने, जो रोहित गुप्ता था, उसने कहा कि आपकी कई जगह से आपके ना पैसे गए हुए, आपने
जब मनी लॉन्ड्रिंग वाला, हमें तो पता भी नहीं क्या होता मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। बताते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो मनी लॉन्ड्रिंग में केस प्रयोग हुआ है, आपके खाते प्रयोग हुए हैं, और इस तरह इसको डरा धमका के जो है इससे सूचनाएं सारी लेते गए। नेक्स्ट डे फिर हुआ, अच्छा जी आप ऐसे हैं, आप बैंक जाइए, जैसे तैसे है ना आपकी जो FD है उसको खुलवाइए। और मैं चली गई उनकी पे। बताते ये थे कि अगर आप पैसा जो ट्रांसफर कर रही हैं इसका केवल वेरिफिकेशन चल रहा है, कभी CBI इंस्पेक्टर बन के और कभी ED के अधिकारी बन के, पुलिस के अधिकारी बन के, क्राइम ब्रांच के बन के, तरह तरह से उसको डरा धमका के जो है उससे 20 लाख रुपये ट्रांसफर किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेटर मिलता मन हो रहा था कि किसी को बोल दूं, जैसे तो आत्मा अलाउ नहीं करती ऐसे काम के लिए, ऐसे हो रहा था। इन तक पड़ोस के पास में रहती मेरी बहू, इसको मैंने नहीं बताया, डर के मारे कि कहीं ये ना मेरे घर आके पुलिस खड़ी हो जाए, मेरा नाम बदनाम हो जाए। तो समाज ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। कॉल आया था, बोला मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा 2 घंटे में। और उसके बाद उसने वीडियो कॉल शुरू कर दिया और उसके बाद बोला कि आपके आधार से 2-3 सिम कनेक्टेड है, जिससे वल्गर मैसेज, सेक्सुअल हैरेसमेंट ये सब का मैसेज जा रहा है, और आपका मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी नाम है, और आपके अगेंस्ट में CBI इंक्वायरी चल रही है और पुलिस आपको अरेस्ट करने जा रही है, इसलिए आप घर छोड़ के कहीं होटल में जाकर रुको। लेकिन मैंने उससे क्वेश्चन किया कि भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास क्यों आएगी पुलिस। खौफ इतना पैदा कर दिया था कि आप नहीं बात मानोगे तो हम आपकी फैमिली, बच्चे सबको भी अरेस्ट कर लेंगे। तो मैं उसकी बात मानते हुए घर से निकल गया और जाकर मैं होटल में रहा, और उसके बाद उसने मेरे से जैसे जैसे वो 11-12 घंटे तक पूरी, मतलब उसके बाद कंटिन्यूस वीडियो कॉल आती है हमारी। उसने बोला कि आप घर नहीं जा सकते, आप अपने RBI से एक खाता नंबर आपको दिया जाएगा, आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र करो। उनके फ़ोन का यूज़ पोर्नोग्राफिक मटीरियल भेजने के लिए किया जा रहा था, ये डर दिखाकर कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आप हमारे से किसी भी तरीके का संपर्क तोड़ते हैं। उनसे लगभग 5 लाख रुपए ठग लिए गए। फिर उसने बोला कि आप गाँव जाओ। इन बिटवीन मैं उसको कितने बार बोला कि मुझे अपनी फैमिली, भाई वगैरह से बात करने दो, वो बात करने के लिए साफ मना कर दिया कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नई दिल्ली गया, वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं अपने गांव चला गया, लेकिन गांव से पैसा निकलता नहीं। तो फिर मैं वहाँ के गांव के जो हमारे चाचा वगैरह थे, तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। उसके बाद ये कहानी बंद हो गई। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ नहीं कर सकता। जहाँ तक डिजिटल अरेस्ट का सवाल है, डिजिटल अरेस्ट के लिए 3-4 बहुत अहम प्रोविज़न हैं, जैसे कि सेक्शन 66C है IT एक्ट का। उसमें बताया गया है कि कैसे ये एक फ्रॉड है ना, तो उस फ्रॉड की संज्ञा में उस डिजिटल अरेस्ट भी आता है। 66D में उसके पनिशमेंट की बात की गई है। फिर इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपको ब्लैकमेल करना, आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करना। तो जो नया कानून आया है उसकी 308 धारा है, वो एक्सटॉर्शन को डिफाइन करती है। 316 BNS की धारा है जिसमें चीटिंग का संज्ञान लिया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट को स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इन प्रोविजन के माध्यम से जो अभियुक्त है उनको सख्त सजा का प्रावधान है। तो डर के इस धोखे का शिकार ना बनो। जेकर कोई तुहानू कॉल करके झूठे इल्जाम लगाए, डराए तो अलर्ट हो जाओ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਹੇ ਕਿ CBI ED ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ।
ਜੇਕਰ ਡਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, CBI, RBI, CID, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ, ED ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ, WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ WhatsApp ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਅਲਰਟ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਹਨ ACP ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਿयांश ਦੀਵਾਨ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੋਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਫਰਾਡ ਸਕੈਮ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂਚ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੌਧਰੀ ਅਜੇ ਸਕੈਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ IP ਐਡਰੈਸਿਸ ਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਾਡ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਫਰਾਡ, ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਫਰਾਡ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬੇਸਡ ਫਰਾਡ, ਜੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਫਰਾਡ, ਜੋ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਨ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਟੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਡਰ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੂਪਹੋਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰੀਅਸ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 1800 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀ 7 ਤੋਂ 8 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਕ ਕਾਰਡ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬੈਂਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੋਰਮਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਪਰ KYC ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਪੈਰਲਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਜੋ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇੰਗੇਜਡ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਚੇਤ ਬਣੋ, ਚੌਕਸ ਬਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ बढ़ावा ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰੋਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਟੀਕੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਈਲ ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਨੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਨਟ ਔਰ ਸਾਈਬਰ ਹਾਈਜੀਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿयांशु ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਮਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ। ਰੁਕੋ, ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 1930 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਬਰ ਦੋਸਤ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ?